بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت اور غیر ملکی گٹھ بے نقاب، اسرائیل بھی پشت پناہ نکلا۔ ہلاک دہشت گردوں کا اسلحہ اور دیگر ساز و سامان غیر ملکی ساختہ، ہر دہشت گرد کو 20 سے 25 لاکھ کے اسلحے اور دیگر سامان سے لیس کیا گیا۔ بلوچستان میں حملے، منظم بیرونی سازش، فتنہ ہندوستان کو اسرائیل کی پشت پناہی حاصل۔ اہم شواہد مل گئے، M16، M4 رائفلز، راکٹ لانچرز، ایمنگ لیزر، نائٹ ویژن گوگلز۔ بلوچستان میں مارے گئے دہشت گردوں سے ملنے والے اسلحے نے بھارت اور غیر ملکی عناصر کا گٹھ جوڑ بے نقاب کر دیا۔ ہر دہشت گرد کو 20 سے 25 لاکھ کے اسلحے اور دیگر سامان سے لیس کیا گیا۔ فتنہ ہندوستان کے شرپسندوں سے نشہ آور ادویات اور انجیکشن بھی ملے۔ ماہرین کے مطابق اسرائیل بلوچستان میں دہشت گرد ملیشیا کی مدد کر رہا ہے۔ مشہور مورخ اسرائیلی نژاد ڈاکٹر ہائم زیبنر نے بھی اس گٹھ جوڑ کو مزید بے نقاب کیا۔ بھارت کے سیکورٹی مشیر اجت ڈوول پاکستان کو بلوچستان سے محروم کرنے کی دھمکی دے چکے ہیں۔ بلوچستان کی صورتحال پر قومی اسمبلی میں متفقہ قرارداد منظور، دہشت گردی کے خلاف جنگ ہر صورت میں جیتنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کا بلوچ عوام کی محرومی یا حقوق سے کوئی لینا دینا نہیں۔ انہوں نے شہریوں کو نشانہ بنایا، خواتین کو بطور ہتھیار استعمال کیا۔ دہشت گرد صرف دشمن کے اشارے پر بلوچستان کی ترقی روکنا چاہتے ہیں۔ ہمارے دشمن سے دوستی کرنے والوں سے دشمن جیسا سلوک ہوگا، وزیر دفاع خواجہ آصف کا دو ٹوک پیغام۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں بولے، ٹرینیں اور گاڑیاں روک کر لوگوں کو شناختی کارڈ دیکھ کر مارتے ہیں، ان سے کون بات کرے گا؟ تاجکستان کے صدر 2 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے استقبال کیا۔ معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ تاجکستان کے صدر کی پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں شیڈیول ہیں۔ تفصیلات عثمان خان سے جانتی ہیں۔ جی عثمان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، جمار توقیوف جو ہے 2 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچے ہیں۔ نور خان ایئر بیس جب ان کا طیارہ لینڈ کیا تو اس موقع کے اوپر صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، ڈپٹی پرائم منسٹر اور وفاقی وزراء سمیت اعلیٰ حکام جو ہے ان کو ویلکم کرنے کے لیے موجود تھے۔ نور خان ایئر بیس پر پھول جو ہے انہوں نے پھول پیش کیے اور اس کے ساتھ ساتھ 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ معزز مہمان کو روایتی لباس میں ملبوس بچوں نے بھی ویلکم کیا اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ صدر جمار توقیوف جو ہے ان کی پاکستان کی جو قیادت ہے ان کے ساتھ ان کی اہم ملاقاتیں ہونی ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف سے ان کی ملاقات ہوگی اور 2 طرفہ جو باہمی دلچسپی کے امور ہیں اس کے اوپر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جانا ہے۔ ایک معاہدوں کی تقریب جو ہے وہ بھی وزیر اعظم ہاؤس میں رکھی جائے گی، جس میں جو MOUs ہیں اور جو معاہدے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ دستخط کیے جانے اور سفارتی سطح کے اوپر یہ اہم پیش رفت ہے کہ ایک اور معزز مہمان جو ہے وہ پاکستان پہنچے ہیں۔ یقینی طور پر بہت اہم پیش رفت ہے۔ بہت شکریہ عثمان، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ دوسری جانب بلوچستان میں دہشت گرد حملوں میں بھارت اور غیر ملکی سہولت کاری بے نقاب۔ حملے بلوچستان کے استحکام کے خلاف بیرونی منظم سازش کی کڑی ہے۔ بھارت اور غیر ملکی عناصر کے گٹھ جوڑ اور سہولت کاری کے شواہد مل گئے۔ ہلاک دہشت گردوں کا اسلحہ اور دیگر ساز و سامان غیر ملکی ساختہ نکلا۔ ہر دہشت گرد کو 20 سے 25 لاکھ کے اسلحے اور دیگر سامان سے لیس کیا گیا۔ ہلاک دہشت گردوں سے ملنے والے اسلحے میں M16 اور M4 رائفلز، راکٹ لانچرز، نائٹ ویژن گوگل شامل ہیں۔ فتنہ ہندوستان کے ہلاک دہشت گردوں سے نشہ آور ادویات اور انجیکشنز بھی برآمد ہوئے۔ اسرائیل بلوچستان میں پاکستان کے خلاف دہشت گرد ملیشیا کی مدد کر رہا ہے۔ مشہور مورخ اسرائیلی نژاد ڈاکٹر ہائم زیبنر نے اس گٹھ جوڑ کو مزید بے نقاب کر دیا۔ بھارت کے سیکیورٹی مشیر اجت ڈوول پاکستان کو بلوچستان سے محروم کرنے کی دھمکی دے چکے ہیں۔ ریاست دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرے، قومی اور پنجاب اسمبلی میں بلوچستان کی صورتحال پر قرارداد منظور۔ قومی اسمبلی میں منظور قرارداد میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیاست سے بالاتر قومی اتحاد کو ناگزیر قرار دیا گیا۔ ریاست اپنے عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس کے اصول پر فیصلہ کن کارروائی کرے۔ دہشت گردوں کی بیرونی سرپرستی کے واضح شواہد ہیں۔ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ بیرونی سرپرستوں، اندرونی سہولت کاروں، فنڈنگ اور پروپیگنڈا کے خلاف فوری
जारहाना, मरबूत और मौसर कौमी रद्द-ए-अमल यकीनी बनाया जाए। रियासत अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़, अमन और कौमी सलामती को हर सूरत यकीनी बनाएगी। शहरी आबादी, ख़वातीन और बच्चों पर हमले नाकाबिले मुआफ़ी जराइम हैं। पंजाब असम्बली में मंजूर की गई करारदाद में कहा गया कि ये ऐवान इस आज़म का इयादा करता है कि सूबा पंजाब बलोचिस्तान के अवाम के शाना बशाना खड़ा है। दहशत गर्दी के खिलाफ कौमी जिद्दोजहद में किसी किस्म की कमजोरी, मसलहत या दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं BLA चंद शरपसंदों का टोला है जो सूबे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन ये कभी कामयाब नहीं होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट थीं, इसलिए बड़े नुकसान से बच गए। भारतीय मीडिया को भी बलूचिस्तान का बुखार बिला वजह नहीं चढ़ा हुआ। इन लोगों को बुरी तरह शिकस्त होगी। अता तारड़ ने वज़ीर आज़म से वज़ीर आला KP की मुलाकात बर्फ पिघलने के मुतरादिफ करार दी। BLA तो एक चंद लोगों का टोला है जो शरपसंदी चाहते हैं, जो सूबे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। ये कभी कामयाब नहीं होंगे। और बलूचिस्तान का सूबा, उस पर आप देखें कि सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट थे तो हम बहुत बड़े नुकसान से बच गए। इनका कोई दीन ईमान मज़हब नहीं है, इनका कोई नज़रिया नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ हॉस्टाइल एलिमेंट से पैसे लेके और शरपसंदी करना चाहते हैं। आपका क्या ख्याल है कि भारतीय मीडिया बलूचिस्तान क्यों करता है? उसको बलूचिस्तान का बुखार क्यों चढ़ा हुआ है? इसलिए चढ़ा हुआ है बिकॉज ये हॉस्टाइल एलिमेंट्स चाहते हैं कि बलूचिस्तान का अमन ख़राब हो। उनको पता है कि बलूचिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये BLA को बुरी तरह से बहुत आइस ब्रेक हुई है कि वज़ीर आज़म ने पहले बहुत मरतबा कहा कि जी आप आएँ, बैठ के बात करें, और इस दफ़ा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दरख्वास्त की कि मैं मिलना चाहता हूँ। देखिए, गवर्नेंस में बेहतरी आएगी। दरख्वास्त की थी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने और वो आए, मगर वज़ीर आज़म की स्टैंडिंग ऑफर मौजूद थी। डॉक्टर तक रसाई बानी PTI का बुनियादी हक है। बानी PTI को डॉक्टर के हक से क्यों महरूम रखा गया है? सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास का कहना है कि बानी को उनकी मर्जी के डॉक्टर से चेकअप में आखिर क्या मसला है। अपोजिशन लीडर सेनेट ने तजवीज़ दी कि सेनेटर्स का वफ़द जेल का दौरा करे और देखे हकायक क्या हैं। वफ़द में हुकूमत और अपोजिशन के 2-2 या 3-3 सेनेटर्स शामिल हों। दूसरी जानिब पेशावर में यंग लीडर्स कन्वेंशन में तलबा ने वज़ीर आला को लाजवाब कर दिया। सुहेला अफरीदी की तकरीर के दौरान कहा, दूसरे सूबों में जाली हुकूमत है लेकिन KP में तो असली है। दूसरे सूबों में तरक्की हो रही है तो यहाँ क्यों नहीं हो रही? वज़ीर आला सुहेला अफरीदी मुस्कुराते रह गए। कहा, हमारी तरक्की ये है कि आप वज़ीर आला से सवाल कर रहे हैं। तरक्की से तवाई पर तरक्की बांधे पहले लगन कोई गई करा बस तरक्की करेदा आगा MNA NBS दी दावी कुरुनो और दावी हुजरू तरक्की करेदा मुम पर 15 साल के खैबर पख्तूनख्वा ता दगा वर्कर च जमा खोर दलता उदरी को वज़ीर आला ना सवाल कई का तरक्की मा वकरदा का शऊर च कम माफ पलो खलको ता वर्कर च जमा यो खोर उदरी की आगा द सूबे द चीफ एग्जीक्यूटिव ना दगा सवाल कई। कन्वेंशन सेंटर के बाहर समा से गुफ्तगू में तलबा ने सारा माजरा बताया। आपको सुनवाते हैं। ऐसा लगा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो एक एग्जेजरेटेड किस्म का बयान था कि उसमें ज़्यादातर नफरत और इश्तियाल अंगेजी थी। मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि अगर आप इतनी ज़्यादा बातें कर रहे हैं कि भाई दूसरे सूबों में जाली हुकूमत है, फॉर्म 47 से आई हुई हुकूमत है, तो फिर आप मुझे ये बताएं कि आपके सूबे में जो असली हुकूमत है, पिछले 15 साल से आपके सूबे ने तरक्की क्यों नहीं की? आपके जो इदारे हैं वो तरक्की पजीर होते जा रहे हैं, आपका सूबा बिल्कुल डाउन जा रहा है और दूसरे सूबे तरक्की कर रहे हैं। तो असली हुकूमत में तरक्की होनी चाहिए कि जाली हुकूमत में? तो उन्होंने जो है ना जवाब में मुझे ये कहा कि आप तरक्की किसको कहते हैं? आप तरक्की अगर ये तरक्की है कि भाई आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, तो सवाल तो उन्होंने पहला पूरा सुना नहीं ना, उनके पास ये था कि वो मुझे माइक देते। सवाल का जवाब उन्होंने पूरा नहीं दिया, बल्कि उन्होंने मुझे ये कहा कि यू मे बी ऑफ द ANP और जमात इस्लामी वट एवर। आपकी जिम्मेदारी जेल के बाहर जाकर बैठना नहीं, KP के अवाम की खिदमत करना है। लोग फितना फसाद से तंग आ चुके। PTI की कॉल पर लोगों ने कान नहीं धरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गुफ्तगू। कहा, माजी के चंद बरस में सियासी इख्तिलाफात को दुश्मनी में बदला गया, इमलाक को जलाना सिखाया गया, नौजवानों को फितना फसाद की तरबियत दी गई।